We welcome you to yet another one more episode of My Story, My Dream. As we all know, this My Story, My Dream is about highlighting women empowerment and talking about women's success stories. So on this note, today we are gathered here along with two of our guests who are from Dubai, Mrs. Sheila and Mrs. Padma. Good evening, ma'am. Welcome to you. Good evening. So, Hi. My Story, My Dream, Sri Avatar, is about talking about women empowerment and highlighting women's stories. So, all this while we were talking about people who are being celebrated across the globe. Today we are here to celebrate people from India and especially from the state of Tamil Nadu. On that note, we are joined with two distinct ladies, Dr. Sheelu and Mrs. Padma. Both of them are here in Dubai, but in different domains, contributing to different domains. Mrs. Sheelu is a doctor by profession, and she lives in Fujairah and another emirate of UAE, and ma'am has been contributing and has been the leader of her own Tamil Sangam, which is called as Amir of the Tamil Sangam. And we are also joined with Mrs. Padma, who runs a YouTube channel here. From now, Ma'am Padma will be leading these kind of stories like from the region of Tamil Nadu and people who have been contributing from the region of Tamil Nadu in this part of the world. And thank you, Mrs. Padma. Thank you, Dr. Sheelu, for joining us. So, on like this, she has come up for all the women people across the globe. From India, she has started from self, from her family, from her community, and then moved on from her community, means from her district. The district where she belonged to, which was her birthplace. From there, she has moved up to the nation, that is India, representing India as a nation. And then she has moved on to the global arena of coming to Dubai and taking over UAE and establishing this Amira the Tamil Sangam. So, this Amira the Tamil Sangam is a Tamil Nadu Expat Women Association, which was established as TIWA by Dr. Sheelu, and now it is called as ATS. So, as you can see, the journey has started from the year 2012 to 2026, and they have a YouTube channel as well supporting this. So, about Amira the Tamil Sangam, it is a vibrant Tamil community organization based in the UAE, dedicating to preserve Tamil culture and promoting unity and supporting humanity through meaningful social and cultural initiatives. Under the visionary leadership of Dr. Sheila, Amira the Tamil Sangam has become a strong platform connecting Tamil families and young professionals, women entrepreneurs and the volunteers across the UAE. So their community is united by the heritage, driven by the purpose that 8 years proudly connects thousands of Tamilians across the UAE as one strong family. Through culture, compassion, leadership, and the service, the community continues to create a positive impact by celebrating unity, diversity, and togetherness. That's why the tagline goes, one community, one humanity, and together all in one as a family. So, what is the vision? So, hats off to you, Dr. Sheelu. And how was this possible for this great woman who is here before us? She was a visionary leader, a humanitarian, and a dynamic founder and chairman of Amira the Tamil Sangam. She has inspired thousands and thousands of Tamilians here to have dedication, leadership, and community-driven initiatives. So what all initiatives that ma'am has been conducting over here is some of them, to name a few exactly. We would like to name them here. Just give me a second. Going down, here they are. As we have seen, these are the activities that they are being involved in it. With the 15 years of social service in the UAE, with 8,000 community members across the UAE, it has got a women wing, business groups, engineering groups, health and support groups, blood donation camps, teams, and promotion of volunteer teams as well. So, which are the community services that they have contributed for? Free blood donation camps, free medical camps, flood relief support, humanitarian assistance, and community welfare initiatives serving humanity with care and compassion. Other than this, other cultural initiatives like Pongal celebration, Women's Day celebration, and commemorating
the students with autism kids, they have dedicated one particular section for celebrating autism kids and their development. And that was the main highlight of Dr. Shrilu's career, and that was the turning point. Thank you so much. And over to Dr. Padma has been contributing towards the community by highlighting people who have contributed to the society. Generally in people, because ma'am, they do it not only for women empowerment, but also for male community as well. So on that note, Madam Padma, please introduce yourself, and then we can talk about your YouTube channel as well, and then we can put the questions. Thank you. வணக்கம், என் பேர் பத்மா மணிகண்டன். நான் வந்து யூடியூபர். அப்புறம் வந்து ஹாப்பியா ஹவுஸ் ஒய்ஃபா ரொம்ப சந்தோஷமா லைஃப் போயிட்டு இருக்கு. இந்த நிறைய லேடிஸ வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வித்யா மேமோட சேர்ந்து நானும் வந்து இந்த இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அந்த விஷயத்துல பார்க்கும்போது இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து தமிழ் இதுல வந்து நம்ம வந்து டாக்டர் ஷீலா மேடத்தை வந்து மீட் பண்றது, அவங்க வந்து ஒரு இன்டர்வியூ பண்றது, இந்த இதுல வந்து ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். ஷீலா மேடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு அவங்களை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொரு பெண்ணின் கனவு அவர்களுக்குள் இருக்கும் கதை பத்தியும் என் கதை என் கனவு அப்படிங்கிற தலைப்புல வந்து அமீரக தமிழ் சங்கத்தின் பவுண்டர் டாக்டர் ஷீலா மேடம் அவங்கள பத்தி இந்த இதுல கண்டிப்பா பேசலாம். வணக்கம் மேடம். வணக்கம். So on that note, now we are going to the questions. Before going to the questions, Dr. Shrilu, we welcome you to introduce yourself and talk more about your organization. Thank you, ma'am. Thank you so much for this opportunity. உண்மையாவே I'm proud of you people. உண்மையாவே எனக்கு வந்து எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு. நான் டாக்டர் ஷீலு அமீரக தமிழ் துபாய் கடந்த 15 இயர்ஸா நாங்க வந்து இதை ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 15 இயர்ஸ் சொன்னாலும் இந்த ஜல்லிக்கட்டுக்கு அப்புறம் தான் நாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்து கால் பதிச்சிருக்கோம். இதுல இந்த ஜேர்னி வந்து ரொம்ப பிடிச்சி சந்தோஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன். I'm here to be as a leader who will be able to lead a community. அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கனவா இருந்ததை வந்து யாராவது, அதாவது இன்னைக்கு நாங்க பாக்குற இந்த ஷீலுவை உலகத்துக்கு காமிச்சது முதல்ல யாரு? அது ஒரு இன்சிடென்டா இருக்கலாம், இல்ல உங்க வீட்டுல யாரா அம்மாவோ யாராவது இருக்கலாம், அவங்க இல்ல யாராவது உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கலாம். யாரெல்லாம் ஒருத்தர் நீங்க ஃபாலோ பண்ணி இவங்க மாதிரி நான் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிருக்கலாம். என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் மதர் தெரேசா. எனக்கு வந்து அவங்க ரொம்ப பிடிக்கும். நேச்சுரலி எனக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு வந்து ரொம்ப விருப்பம். எப்படி சொன்னா, எனக்கு மேரேஜ் பண்ணனாலே ஒரு ஊனமுற்ற கல்யாணம் பண்ண நான் ரொம்ப விருப்பப்பட்டேன். அந்த மாதிரி தேடவும் சொன்னேன் எங்க வீட்டுல. பட் மோஸ்ட்லி என் பேரண்ட்ஸ் எப்படி அதை அக்செப்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க சொல்லிட்டு, சோ அது மாதிரி எனக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் சைல்ட்ஹுட்ல இருந்தே. உண்மையிலே பசிக்கிறதோ அது கொடுத்தோம்னா அந்த ஃபுட்டோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். சோ அது மாதிரி எந்த ஒரு ஹெல்ப் பண்ணாலுமே அவங்க வந்து அதை நீடடான்னு பார்த்துட்டு நான் செய்வேன். அது செய்யறதுன்னு எனக்கு இருக்கும் சின்ன இருந்தது. பிளஸ் மதர் தெரேசா பார்த்துட்டு அவங்க வயல கொஞ்சம் அப்படி போலாமேன்றதா, வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஒரு நல்ல ரோல் மாடல். ஆக்சுவலா அந்த மாதிரி நிறைய பேரு எப்ப வருவாங்கன்னு தெரியல. மேபி லைக் டாக்டர் ஷீலு who is going to be there. மேடம், நீங்க வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் இது சொன்னீங்க, ரொம்ப நெகிழ்ச்சியான ஒரு இதுதான். அடுத்த கேள்வி பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து நிறைய இடத்துல வந்து மனம் உடைஞ்சு இதை வந்து நம்ம விட்டுறலாம், இந்த இதுல வந்து நம்மளுக்கு வந்து சரியா வராது, இல்லாட்டி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி விட்டுறலாம் அப்படின்னு தோணும் போது வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன், ஒரு பூஸ்ட் நம்மளால வந்து பாத்துக்க முடியாது, பட் சின்ன சின்ன ஹெல்ப் வந்து நம்ம பண்ண முடியும். நம்ம குரூப் மூலமா கிட்டத்தட்ட எல்லா ப்ரோக்ராமுமே 15 இயர்ஸ் நாங்க பண்றோம் அப்படின்னாலும் எல்லா ப்ரோக்ராமுமே அவங்க ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கணும்ட்டு அந்த குழந்தைங்களோட அவங்களுக்கு என்ன வருமோ, சில பாடுவாங்க, சில 15 இயர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. 15 இயர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தமிழ்ச்சி சொல்றதுல வந்து அவ்வளவு பெருமை, சந்தோஷம். ஏன்னா அதை நான் பண்ணிட்டு வரேன்னு நான் நம்புறேன் நானு. சோ அந்த சேலஞ்சிங் கிட்ஸ் வந்துட்டு எவ்ரி இயர் வந்துட்டு எல்லா ப்ரோக்ராமும் வந்து நான் மேக்ஸிமம் ஸ்டேஜ் கொடுக்கறது வந்து பிளான் பண்ணுவேன். இத்தனை வருஷம் கண்டினியூஸா கொடுக்குற ஒரு ஸ்டேஜ் கொடுக்குற ஒரு என்ன பார்த்து நிறைய பேர் கொடுக்குறாங்க, இப்ப கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. எனக்கு உண்மையா அது சந்தோஷம் தான். சோ நான் வந்து ரெகுலரா இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு அந்த குழந்தைங்க வந்து ஸ்டேஜ்ல வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றப்போ அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டேஜ் கீழே அவங்க பண்ணி காட்டுவாங்க அந்த குழந்தைங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அந்த குழந்தைங்க வந்து அந்த பேரண்ட்ஸே பார்த்துட்டு ஆடும், அவங்க சொல்றதை வந்து பார்த்துட்டு சொல்லும். அவங்க வந்துட்டு அவ்வளவு இன்வால்வ் ஆயிருப்பாங்க. எனக்கு வந்து எப்படி சொல்ல சந்தோஷமா நான் பண்ணணும்னு சொல்ல, எப்படின்னா ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் டே பார்த்தப்போ நான் அழுதுட்டேன். நான் என்னால அதை தாங்கிக்கவே முடியல. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு வைராக்கியம் வந்துச்சு எனக்கு. கண்டிப்பா பண்ணியாகும். அந்த குழந்தைங்க சந்தோஷப்படுறாங்களோ இல்லையோ பேரண்ட்ஸ்க்காக பண்ண, ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது, அவங்க ஹாப்பினஸ்ல பண்ணிடுறாங்க. பட் அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து அதுல ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. அவங்க ஸ்டேஜ் கொடுத்தப்போ குழந்தைங்க நேரத்தில் வரப்போ அவங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறதே இருந்தது. பட் பைனான்சியலி எங்களுடைய குரூப் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் பின்தங்கி தான் இருக்கும். எங்களுக்கு வந்து மோர் தென் 10,000 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க எங்க குரூப்ல. நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நிறைய சப்போர்ட் இருக்கு.
எல்லாமே இருக்கு. பட் பைனான்சியலா எங்களுக்கு வந்து அது சப்போர்ட் இல்லை. அது ஒண்ணு மாத்திரம் எங்களுக்கு லேக்கிங் இருக்கு. சோ இந்த குழந்தைங்களுக்கும் வந்து நாங்க பண்றதுனால வந்துட்டு எங்களுக்கு அதை ஸ்டாப் பண்ணிட வேண்டாம். இப்போ பைனான்சியல் இல்லைன்னா ஓகே இந்த ப்ரோ வந்துட்டு அடுத்தது பாத்துக்கலாம், இதை இப்ப பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப அவங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்டேஜ் வந்து அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். நம்ம நிறுத்தவே கூடாதுன்ட்டு இப்பவும் எனக்கு எல்லாரும் கேக்குறது, எப்படி உங்களால முடியுது, எப்படி இப்படி கண்டினியூஸா நீங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணி உங்களால எப்படி முடியுது, எங்க இருந்து உங்களுக்கு அப்படின்வாங்க. எனக்கு 50 dirhams என்னால ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி காட்ட முடியும், 5 lakhs என்னால காட்ட முடியும். ஆனா நான் நினைச்சத கண்டிப்பா சாதிப்பேன். எனக்கு அந்த வைராக்கியம் இருக்கு. நான் அந்த குழந்தைங்களை கண்டிப்பா பண்ணுவேன். சோ உங்க வாழ்க்கையில ஒரு ஸ்ட்ரகிள், பட் தட் ஸ்ட்ரகிள் has really cleared the way your thought process, உங்க வே எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி உங்க இந்த அளவு வசதி இருக்குன்றது ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? உங்க வாழ்க்கை ஒரு முன் உதாரணமா இருக்கு. நீங்க சொல்றது வந்து 100% ரைட். எல்லா லேடிஸ்க்குமே அவங்க ஃபேமிலில இருந்து தான் எல்லாமே வரும். அந்த ஹாப்பினஸ்ல இருந்து எல்லாமே வரும். என்னுடைய இதுல லைஃப்ல வந்துட்டு அப்பா வந்து திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக்ல வந்து இதாயிட்டாங்க. சோ ஃபேமிலி வந்து அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போயிடுச்சு. அந்த டைம்ல ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு எல்லாம் அந்த டைம்ல அந்த இதுக்கு வந்த போது அதுக்கப்புறம் எங்க போனாங்கன்னே தெரியாத ஆயிடுச்சு. எனக்கு அதை விட்டு வெளியே வரவே முடியல. சோ அந்த டைம்ல வந்து கண்டிப்பா சம்பாதிக்கிற ஒரு கட்டாயத்துல வந்து வந்தாச்சு. சோ எனக்கு கிடைச்ச அந்த ஃபர்ஸ்ட் சம்பளம்ன்றது வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருந்தது. அது எங்க ஃபேமிலியில வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. என்னுடைய ஹெல்பிங் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா என்னுடைய சாக்ரிஃபைஸ்ன்றது வந்து அந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஏன்னா அம்மா ரொம்ப உடஞ்சு போயிருந்தாங்க. எனக்கு எழுந்திரிச்சு சமையல் பண்ணி கட்டியில கொடுக்க முடியாது. சோ மார்னிங் வந்து ஃபுட்டே இல்லாத நான் வேலைக்கு போவேன். போயிட்டு நைட் வந்துதான் வந்து நான் சாப்பிடுறேன். அந்த இதெல்லாம் கூட நடுவில் நான் ரொம்ப ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். சோ ஆனா அந்த என்னுடைய சேலரில தான் எங்க ஃபேமிலி சாப்பிடுறாங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு இது வந்தப்போ என்னால ஹெல்ப் பண்ணாதே இருக்க முடியும் சொல்லுங்க. நான் அந்த மாதிரி அந்த இதுல இருந்து வந்தனாலதான் ஒருவேளை நான் எப்படி இருக்கணும்னு எனக்கு தெரியாது. எனக்கு பெயின் புரியும், மத்தவங்களோட கஷ்டங்கள் வந்து எனக்கு தெரியும். அதெல்லாம் கலந்துதான் நான் இங்க வந்திருக்கிறேன். மேடம், உங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த ப்ராசஸ்ல நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணினவங்களை பத்தி பேசுவோம். அப்புறம் அதுக்கு ஒரு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், யாரெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க, பேட்ரனைஸ் பண்ணாங்க, உங்களுக்கு உந்துதலா இருந்தாங்க, என்கரேஜ் பண்ணாங்க? அப்கோர்ஸ் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க. சப்போர்ட்ன்றதை விட என்னை என்கரேஜ் பண்ணாங்கன்னு தான் சொல்லணும். என்னுடைய பவர் வந்து மத்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சதா என்னன்னு தெரியாது. என்கிட்ட சொல்ற போய் சொல்லுவாங்க, உன்னால முடியும், நீ கண்டிப்பா பண்ணு அப்படின்னுவாங்க. நான் சொல்லுவேன், ஐயோ எனக்கு இதுல எப்படி பண்றதுன்னு தெரியல. அதெல்லாம் இல்ல, நீயே பிளான் பண்ணி நீயே பண்ணு, உன்னால முடியும் அப்படின்னாங்க. நான் வந்து லேடிஸ்க்கு வந்து அட்வைஸும் இப்ப நிறைய பேர் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன், என்னால முடியும். ஏன்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிளே நான் தான். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுத்த அந்த ஊக்கம், என் மேல இந்த நம்பிக்கை வந்து அவளை வந்து என்னை இன்னும் புஷ் பண்ண வச்சுது. ஹெல்ப் பண்ற டெண்டன்சி ஒரு கேரக்டர் வந்து உங்கள்கிட்ட முன்னாடியே இருந்தது இல்லையா? இருந்தது. இப்பவும் அமெரிக்கா கல்ச்சர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சேரிட்டி ஒர்க் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். லைக் ஸ்பான்சர்ஸ் சம்டைம்ஸ் ஸ்பான்சர்ஸ் கிடைக்கும். இல்ல அதை நான் சொன்ன மாதிரி 50 இருந்தாலும் பரவாயில்ல, 50 lakhs பரவாயில்ல சொன்னா அதேதான். ஸ்பான்சர் கிடைச்சா போனோம், இல்லன்னா ஃப்ரீயா போனோம். இல்ல ஈவன் பார்க்லயே பண்ணி முடிச்சிருவோம். ஆனா இது வரைக்கும் டிக்கெட் போட்டு இல்ல பைசா கலெக்ட் பண்ணி இல்ல அது மாதிரி எல்லாம் எதுவும் பண்ணதே கிடையாது. அந்த ஸ்டேஜுக்கு அதுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுதோ அது மாத்திரம் தான் மேனேஜ் பண்ணி அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கு. ஆனா பண்ணிடுவோம், சூப்பரா பண்ணிடுவோம். அவ்வளவு கிரௌட் வச்சு எல்லாரும் மூக்கு மேல விரல் வைக்கிற அளவுக்கு, இன்னும் அதிகமா சொல்ல பொறாமப்படுற அளவுக்கு பண்ணிடுவோம். எனக்கு இதுல இன்னொன்னு கனெக்ட் பண்ணணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன். இங்க எல்லாருமே இப்படிதான் எக்ஸ்பர்ட்ஸா வந்திருக்கோம் இல்லையா? ஆல் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸா ஒரு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபுட்டிங், ஒரு ஹோல்டு ஒண்ணு இருக்கும். அதாவது நம்ம இப்ப என்ன எடுத்துட்டீங்கன்னா, இப்போ எனக்கு சேம் கம்யூனிட்டி எப்படி சாத்தியமாச்சு? ஒரு எஜுகேஷன் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ற அளவுக்கு, எக்ஸ்டெண்ட் பண்ற அளவுக்கு எப்படி வந்ததுன்னா, மை ஃபாதர் வாஸ் அடிஷனல் செக்ரட்டரி கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. சோ அவரு இது பண்ணுச்சு, அப்படி நிறைய வர ஆரம்பிச்சது. லைக் கான்டாக்ட்ஸ், அங்க எங்க ஒருத்தர் பாக்குறது, பேசுறது. மை ஹஸ்பண்ட் யூஸ் டு பி தேர். இது இந்தியால எங்க ஆரம்பிச்சது, அந்த ஃப்ரம் ஹியர் இட் இஸ் கண்டினியூஸ். சோ அந்த மாதிரி யாராவது உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட்ல யாராவது இருந்தாங்களா? அவங்களிருந்து நீங்க அந்த லீனியேஜ்னு சொல்லுவாங்க, இட் ஹஸ் கம் ஃப்ரம் தி லீனியேஜ், அந்த மாதிரி யாரையா எடுத்துட்டீங்களா? அந்த மாதிரி யாராவது இருந்தாங்களா? மேபி சம் ஜீன் இருக்குமா என்னன்னு தெரியாதுப்பா. எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு தெரியல, கண்டிப்பா ஜீன் இருக்கும். இது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும்ன்றது வந்து எனக்கும் இதுல கிடையாது. சரி, நானுமே இது நம்மள எப்படி நம்ம வந்து இவ்வளவு இன்வால்வ் பண்றது வந்து எனக்கே என் மேல ஒரு இது ஆச்சரியம் தான். எப்படி நான் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஈவன் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வருவாங்க, நானே போய் அவங்கள்ட்ட பேசுவேன். எனக்கு தெரியும், அவங்க ஊர்ல தெரியும். சோ அவங்க கண்டிப்பா ஹெல்ப் தேவைப்படுன்றது வந்து எனக்கு தெரியும்.
அனுப்பி பேசுறோம். நீங்க எந்த ஒரு தமிழா இந்தியா அந்த அவங்க பேஸ் பார்த்துட்டு இது பண்ணிட்டு ஈவன் தமிழ்காரங்க மட்டும் தான் ஹெல்ப் பண்ணணும். ஹாஸ்பிட்டல் போற தமிழ்காரங்க மட்டும் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டேன். எந்த லாங்குவேஜ் எந்த யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எக்ஸ்பிரஸ் நான் அப்படியே பேசி அவங்க ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தோணி எனக்கு. அப்ப தமிழ்ன்றப்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன அந்த இதுக்குள்ள பாசத்துல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் இறங்கி அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். அதுல வந்தா ஹாஸ்பிட்டல் ஃபுல்லா அவங்க ஃபுல் டெஸ்ட் முடிச்சு ட்ரீட்மெண்டா எடுத்து அவங்க வீட்டுக்கு போற வரைக்கும் அவங்க கூட இருந்து முடிச்சு கொடுத்துட்டா ஒரு பாதியில விட்டுட்டு வர மாட்டேன். அது மேபி ஜீனா இருக்கலாம். ஆனா இவ்வளவு இது பண்ணிட்டு சின்ன உதவி சின்ன ஹெல்ப் பண்ணேன்னு சொல்றீங்க. பெரிய விஷயம் தான். எவ்வளவு பெரிய ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்க. நிறைய குரூப் வச்சிருக்கீங்க, நிறைய வாட்ஸ்அப் குரூப் நானுமே நிறைய பாத்திருக்கேன். ஜாபுக்கு தனியா இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கேட்டகரி தனித்தனியா ஒரு குரூப் வச்சிருக்கீங்க. பெரிய விஷயம் தான். இவ்வளவு மேனேஜ் பண்றது, இவ்வளவு ஹெல்ப் பண்றது கண்டிப்பா பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் தான். ஆனா நீங்க இவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணீங்க மேடம். அந்த உங்களுக்கு வந்து பெண் இந்த பொது வாழ்க்கையிலும் சரி மித்த தொழில் சம்பந்தமா இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பெண் அப்படிங்கிற ஏதாவது ஒரு இடத்துல தடை வந்திருக்கா? அந்த மாதிரி தடை வரும்போது நீங்க அதை வந்து எப்படி தகர்த்து எல்லாருக்கும் உதவி பண்றீங்க? அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பது இல்லையே, வானிலிருந்து விழுகின்ற போதிலும் அச்சம் என்பது அது வந்து நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன். சரியா? கண்டிப்பா நீங்க சொன்ன தடைகள் நிறைய இருக்கும். ஒரு பெண் வந்து ஒரு சொசைட்டில வந்து வெளியே வருதுன்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சொசைட்டிக்கு வந்து நம்ம கெட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி பேசிடுவாங்க. அடுத்தது வந்து நம்மளோட வளர்ந்துருவாங்களா அந்த பயம் இருக்கும். வளர்ந்துட விடக்கூடாது அப்படின்ற இருக்கும். சோ அதெல்லாம் தகர்த்து வந்து மேல வருதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஆனா நான் வந்து எதையுமே கண்டுக்க மாட்டேன். ஏன்னா நான் பண்றது ஒரு சொசைட்டிக்கு நல்ல விஷயம் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னுடைய பார்வை வந்து நேர்கொண்ட பார்வை. குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்ட மாதிரி நான் என்கிட்ட ஹெல்ப் எதிர்பார்க்கிறவங்க அவருக்கு ஹெல்ப் தேவைப்படுறவங்க நான் போய் செய்யறேன். அதனால எனக்கு எந்த லாபத்தையும் நான் இது வரைக்கும் இது பண்ணிக்கல. இந்த செகண்ட் வரைக்கும் எனக்கான எதுவுமே நான் வந்து பாத்துக்கிட்டது கிடையாது. இப்ப நான் சொல்ல போனா எனக்கு சொந்த வீடே கிடையாது. ஒரே ஒரு சின்ன இது வாங்கிட்டு அதுவும் முடியல, அது கட்டுக்க அப்படிதான் இருக்கு. சரிங்களா? சோ அதனால எனக்கு வந்து எப்படி சொல்ல வரேன்னா சம்பாதிக்கணும், இதை வந்து எனக்கு வந்து பைனான்சியலா இல்ல இது கமர்ஷியலா வந்து நான் பண்ணதே கிடையாது. இந்த செகண்ட் வரைக்கும் பண்ணது இல்ல. அதனால எனக்கு அது பயம் இல்ல. எனக்கு பயம் இல்லாத ரீசன் வந்து நான் எதுவும் இது பண்ணல, அதனால எனக்கு பயம் இல்லை, அவ்வளவுதான். சோ அதனால யார் என்ன சொன்னாலும் யார் எது பண்ணாலும் நம்மளுடைய மோட்டிவேஷன் என்ன, நம்மளுடைய திங்கிங் என்ன, நம்ம என்ன பண்றதுக்காக இங்க வந்திருக்கோம், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுல வந்து ரொம்ப கான்பிடென்டா இருக்கேன் நான் இருப்பேன். கண்டிப்பா எல்லா தடைகள் போராட்டங்கள் எல்லாம் நிறைய வரிசையா உங்க இதை வளர்த்துருவாங்களோ அந்த பயமும் பொறாமையும் கொண்ட இடம் தான் இது. ஆனா அதெல்லாம் வந்து யோசிக்கவே யோசிக்க கூடாது. அவங்களுக்கு அது தெரியப்படலாம், மேபி அவங்களுக்கு அதனால பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கலாம், அதனால அவங்க யோசிக்கிறாங்க. நான் எதுக்கு யோசிக்கணும்? எனக்கு எந்த பெனிஃபிட்ஸும் இல்ல. ஓகே நீங்க அப்படி இது பண்ணீங்களா, எனக்கு யாரெல்லாம் ஹெல்ப் என்கிட்ட கேட்கறாங்க நான் உங்கள்கிட்ட அனுப்புறேன், நீங்க பண்ணி கொடுங்க, நோ ப்ராப்ளம். யாரும் ஒருத்தவங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க, அவங்களுக்கு தேவை ஹெல்ப். அந்த ஹெல்ப் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாம எந்த ஒரு சப்போர்ட்டுமே இல்லாம நான் வந்து ஒரு தனி மனுஷியா வந்து அதை பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு வந்து அரசாங்கத்தோட சப்போர்ட் இருந்ததுன்னா உண்மையாவே தமிழ் மக்களுக்கும் நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்களுக்கும் இதை விட அதிகமா ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விதமா என்னால பண்ணி கொடுக்க முடியும். லைக் இப்போ ஒரு பொது வாழ்க்கையில நம்ம வரும்போது நீ எதுவுமே லூஸ் பண்றதுக்கு ஒண்ணே இல்ல. சோ ட்ரை பண்ண அப்படின்றதான் என்னுடைய இது. துணிந்து நிக்க சொல்லுவேன், பயப்பட வேண்டாம்னு சொல்லுவேன், தன்னம்பிக்கையோட இருக்க சொல்லுவேன். என்னுடைய லைஃப்ல நான் எக்ஸாம்பிளா உங்களுக்கு கொடுப்பேன். என்ன பார்த்து உண்மையாவே நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே வந்துட்டுல இவங்க வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க பயப்படவே மாட்டாங்க, எங்களுக்கு பயம் என்னன்னே தெரியாது அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. சின்ன பேர் அதுக்கு நீங்க தான் எக்ஸாம்பிள் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. அப்படிலாம் கிடையாது, எனக்கும் பயம் இருக்கு, நானும் மனுஷிதான், எனக்கும் ஃபேமிலி எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா? பட் இருந்தாலும் எந்த விஷயத்துக்கு பயப்படுறோம், எதனால அது மாத்திரம் நமக்கு மெயின் பார்க்கணும். நான் அன்புக்கு வந்து ரொம்ப கட்டுப்பட்டவன். எனக்கு வந்து அன்பா யாராவது சொல்லணும் அப்படியே ஓடிக்கிடுவேன் நான் உண்மையாவே. என்ன அப்பா சொன்னதான் ரொம்ப ஈஸி. ஆனா பாக்க தெரியுது அன்பால இவ்வளவு பேர் சேர்ந்துட்டாங்களே. ஆமா அன்பா சேர்த்த கூட்டமா அது. So, it's truly an inspiration story. உண்மையாவே டாக்டர் ஸ்ரீதர் எனக்கு வந்து நம்ம பேசும்போது நம்ம இந்த அளவு ஓப்பனா நம்ம பேசுறது கிடையாது, பேசிருக்கிறதும் கிடையாது. ஜெனரலா ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்ல ஒரு ஈவெண்ட்ல மீட் பண்றச்சு அது ஒரு டிக்னிஃபைடா டிப்ளமேட்டிக்கா போயிடலாம். சோ இன்னைக்கு இந்த செஷன் மூலமா நிறைய நீங்க சொல்லிருக்கீங்க, நிறைய நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம். மெயினா வந்து துணிந்ததில் இதற்கும் அஞ்சாதே, அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே, உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லை. சோ ஃபியர் நாட், இதுதான் வந்து ஆக்சுவலா நான் இன்னைக்கு டேக்காவேவா எடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலா. சோ கமிங் டு விரைவு கேள்விகள், அதாவது ராபிட் ஃபயர். ஷீலு, டாக்டர் ஷீலு அப்படின்றவங்க
ஒரே வார்த்தையில சொல்லணும்னா தன்னம்பிக்கை. தன்னம்பிக்கை. ஓகே, தன்னம்பிக்கையுடன் டாக்டர் ஷீலு, உங்க வாழ்க்கையில உங்களுக்கு உந்துதலையா இருந்தது உங்க பயமா இல்ல உங்க நம்பிக்கையா? நம்பிக்கை. வெரி குட். சோ நம்பிக்கை. ஓகே, யா, இது எல்லாமே அதே லைன்ல தான் வருது, ஆக்சுவலா அதே மீனிங்ல தான் வருது. உங்க வாழ்க்கையில நீங்க அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைச்சது வந்து அது உண்மையா நீங்க நினைச்சது இதுவா இல்ல உங்க கனவா? அது நிழலா நிஜமா? அதுதான் கேட்கிறேன். நிஜம். நிஜம். So reality, it's not a dream. It's a Yes. Very good. So you have painted your reality, you have not painted your dream. எஸ். சரி. இது தேடிட்டு இருக்கிற நீங்க தேடிட்டே இருக்கிறது வந்து அடுத்து பெரிய கனவு அப்படின்னா ஒரு லைன் என்ன சொல்வீங்க? சாதிக்கணும். சாதிக்கிறது. ஓகே, நிறைய சாதிக்கணும். சாதிக்கிறது. ஓகே, என்ன பண்ணணும்னு சொல்லல, பட் அதான் இட்ஸ் ஓகே. உங்க வாழ்க்கையை ஒரு முன்னுதாரணமா வைக்கும் போது என்னோட இந்த ஒரு ஹேபிட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப என்ன எடுக்கணும்னா ஏர்லி ரைசிங், அது வந்து ஒரு பர்சனலா அதுல வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு செல்ஃபிஷ் ஆட்டிடியூடும் இருக்கு. எல்லாருக்கும் முன்னாடி எல்லாருக்கும் முன்னாடி வேலை பண்ணி முடிச்சுட்டோம்னா எல்லாரும் எடுத்துக்கும் போது நம்ம ரெடியா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு செல்ஃபிஷ் ஆட்டிடியூட் நமக்கு நிறைய வேலை இருக்கிறதுனால அப்படி. சோ இதை சொல்லலாம். அந்த மாதிரி உங்க ஒரு ஹேபிட், எதனா ஒரு ஹேபிட். பிரேயர். Always prayer is very good. ஆல்வேஸ். Exactly, always. நான் ரொம்ப பக்தியெல்லாம் இருக்கா, நீங்க ரொம்ப பக்தி மனதில் நினைச்சிருக்கா? ஒரு வாட்டி அந்த பயந்த வேர்டு வந்து எங்க யூஸ் பண்ணுவேன். கடவுள் பயம், அது வந்து பிரேயரா இருக்கும். உண்மையாவே அது எங்க இதுல பார்த்தோம்னா கர்மா சொல்லுவாங்க. இந்த கர்மா வந்து வாட் கோஸ் அரவுண்ட் கம்ஸ் அரவுண்ட். இன்னைக்கு நம்ம ப்ரே பண்ணோம்னா அதோட பெனிஃபிட்ஸ் கண்டிப்பா ஆமா, ஆமா. அது வந்து உண்மையான அந்த பயம் எனக்கு இருக்கு. Yeah. Well, thank you so much. So before we conclude, there is one last question that Madam Padma will ask exactly. So அது வந்து it's a suspense question basically. அதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு அழகா பதில் சொன்னதுக்கு, if I'm going to give you a gift, a reward, ஒரு மேஜிக்கல் பேண்ட் கொடுத்தேன்னா அந்த மேஜிக்கல் பேண்டை கொண்டு நீங்க என்ன சேஞ்ச் வேணா கொண்டு வரலாம். ஓகே, அந்த மாதிரி என்ன சேஞ்ச் பண்ண விரும்புறீங்க? if I'm going to give it, this shall change அப்படிங்க என்ன பண்ணுது? 2-3 கொடுத்துக்கிறோமா? மேஜிக்கல் அதனாலதான் கடவுள் வரமாட்டேங்கிறாரு. ஒன்னாலும் பத்தாது எனக்கு. 2 வயது நிறைய பேர் ஆக்சுவலா சொல்லுங்க. ஏன்னா அந்த பொசிஷன்ல இருக்க கடவுளுக்கு அடுத்த பொசிஷன் கடவுளை யாரும் பார்க்க முடியாது. சரிங்களா? என் மூலமா ஹெல்ப் கேட்கிறப்ப நான் பண்ணணும்ல, அப்ப எனக்கு நிறைய தேவைப்படல. நான் அவங்கள்ட்ட வாங்கி கொடுத்தது அவ்வளவுதான். நான் ஒரு வேண்டை கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, சொல்லுங்க என்ன சேஞ்ச்? எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்கணும். எஸ்பெஷலி சேலஞ்சிங் கிட்ஸ், அவங்க பேரண்ட்ஸ் முகத்துல நான் சந்தோஷம் பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்க எல்லாம் நார்மலா இருக்கணும். அதான் நான் லைஃப்ல பெயின்ஃபுல்லா பார்த்த ஒரு விஷயம். அது எல்லா பெயின் எல்லாருக்குமே இருக்கு, எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லல. பட் சில காலகட்டத்துல சிலது கடந்து போகுது, சிலது வந்து சரியா இருக்கு, சிலது வந்து அப்படியே பழகி போகுது. பட் சேலஞ்சிங் கிட்ஸ்ன்றது வந்து அவங்க குழந்தைங்க பிறந்ததுல இருந்து அது கஷ்டப்படுது. அதே மாதிரி அந்த பேரண்ட்ஸ் அந்த குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து அவங்க ஒவ்வொரு செகண்ட் வந்து அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க. அந்த பெயின் வந்து உண்மையாவே பாக்குறப்ப நேரம் பாக்குறப்ப மட்டும்தான் புரியும். சோ கடவுள் வந்து ஏன் இது மாதிரி குழந்தைங்க படைக்கிறான்னு எனக்கு தெரியல. பட் படைச்ச குழந்தைங்க அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸ் தான் உண்மையாவே கடவுளுங்க. அந்த பேரண்ட்ஸ் எப்படி பாத்துக்கிறாங்க, கடவுள் வந்து பாத்துக்கிறாங்கன்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனா அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து ரியலி அந்த குழந்தைங்களோட காட்ஸ் தான் நான் சொல்ல முடியும். ஏஞ்சல்ஸ், அந்த குழந்தைங்களோட ஏஞ்சல் தான் அந்த பேரண்ட்ஸ். சோ அதனால அந்த மேஜிக் இது போட்டா 2 விஷயம் கேட்போம். ஒண்ணு சேலஞ்சிங், அது மாதிரி பிறக்கவே வாழ்ந்த அது மாதிரி. அப்படி இல்லைன்னா எல்லாருமே அவங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கணும். மீதி அதுக்கப்புறம் மீதி எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கலாம். இப்ப உங்களுக்கு கஷ்டம் இல்லையா, எனக்கு கஷ்டம் இல்லையா, நான் ஓப்பனாவே கேட்கிறேன். ஐ மஸ்ட் கொஸ்டின். உங்களுக்கு ஃபேமிலியில உங்களுக்கு எங்கேயுமே பிரச்சனை, ஃபேமிலியில ஜெனரலாவே உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாத இருக்குமா? ஒவ்வொரு மனுஷனா போடுற ஒவ்வொருத்தருக்குமே பிரச்சனைகள் இருக்கும். யாருமே சிரிச்சுட்டே இருக்க போறதில்லை, எல்லாருக்குமே இன்னொரு முகம் இருக்கு. சரியா? அதுதான் ரொம்ப கஷ்டம். இல்ல கண்டிப்பா நல்ல கரெக்டான பாயிண்ட் தாங்க, கரெக்டான சொன்னீங்க. வந்து கடைசி கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்க முழு வாழ்க்கையிலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சொல் அப்படி கருப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க? உங்க கதையில உள்ளது வெற்றி. வெற்றி. திங்க் பாசிட்டிவ் யார், திங்க் பாசிட்டிவ். அதனால வெற்றி சொல்றேன். நெகட்டிவா சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு இது ட்ரை பண்ணணும், அடுத்த வேர்டு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா இதை எப்படி முடிச்சிடலாம்ல. Always be successful, ma'am. Exactly. Yeah. And
அதுல ஒரு இது என்னன்னா சக்சஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஷார்ட் லிவ்ட் ஆக்சுவலி. எப்பயுமே சக்சஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஸ்டேஜ்ல போய் அவார்டு வாங்குற வரைக்கும் அந்த அப்ளை பண்ற வரைக்கும் அதோட முடிஞ்சு போயிடும். பட் உண்மையாவே அதுல உண்மையா நம்ம மைண்ட்ல எப்பயுமே நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபெயிலியர் வரும்போது இதை எப்படி நம்ம சரி பண்ண போறோம், எப்படி நம்ம சரி பண்ண போறோம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு நம்மளே நம்ம தாட் ஆகும், தாட் ப்ராசஸ் ஆகும், ஹேபிட் ஆகும், நம்மளோட கேரக்டர் ஆகும், leading us towards destiny வரச்சே வந்து நிச்சயமா I would say failures and definitely உங்களுக்கு நாங்க கத்துட்ட பாடம் என்னன்னா make your failures a stepping stone for success. அதுதான் என்னோட லைஃப் மெசேஜா நாங்க எடுத்துக்கிறோம். இல்ல பாத்தோம்னா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. தேங்க்யூ சோ மச். தேங்க்யூ சோ மச். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. டெஃபினட்டா தேங்க்யூ சோ மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் பீயிங் சச் an inspiration. சோ கடைசியா நீங்க நம்ம யூனிவர்ஸ்க்கு நம்ம சொசைட்டிக்கு நம்ம ஆர்கனைசேஷனுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்களோ யூ கேன் சே தட். ஃபர்ஸ்ட் குட்டீஸ் உங்களுக்கு தான் என்ன மெசேஜ், நல்லா படிச்சிருங்க. நம்ம எப்போ உங்க பேரண்ட்ஸ் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் என்ன பண்ணாலும் ஃபைனலா வந்து உங்க படிக்க வைக்கிறதா உங்களுடைய எல்லாமே பண்றாங்க. சோ உங்களுடைய கடமை படிக்கிறது மட்டும்தான். நீங்க இப்படி இருந்து அப்படி இருக்கிறதெல்லாம் மத்தவங்க சொல்லுவாங்க, உங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. பட் அவங்களே இவ்வளவு சமாளிச்சு கடைசியில உங்களை காலேஜ்ல சேர்க்கறதுக்கும் இதை படிச்சா நல்லா காலேஜ் படிச்சா ஓட்டம் வந்து அந்த படிப்புக்காக தான். சோ நீங்க உங்களுக்கு ஒரே ஒரு இது, நீங்க என்ன பண்ணாலும் படிச்சிருவோம். மற்றபடி வேற எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் நான் சொல்லவே மாட்டேன். சரிங்களா? அடுத்தது லேடிஸ், பயப்படவே பயப்படாதீங்க. நீங்க தப்பு பண்ண மட்டும்தான் பயப்படணும், எதுக்கும் பயப்படாதீங்க. துணிஞ்சு நில்லுங்க, தன்னம்பிக்கை வேணும். உங்களால வெற்றி பெற முடியும். நீங்க பிசினஸ் பண்ணீங்களா, கண்டிப்பா சின்னதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண கண்டிப்பா முடியும். வேலைக்கு போங்க, தைரியமா போங்க. எதுவா இருந்தாலும் வந்து பாத்துக்கலாம்னு சொல்லி நீங்க யாராவது எதை பண்ணாங்கன்னா எதிர்த்து நில்லுங்க. அதுக்காக நான் வந்து சண்டைக்கு நின்றுட்டுங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல வர மாட்டேன். பட் அதுக்காக பயந்து ஒதுங்கிடாதீங்க. அந்த காலத்துல பிரச்சனை பேரண்ட்ஸ் சொல்லவே பயப்படுவாங்க. பட் இப்போ அப்படி இல்லை. அதே மாதிரி பெண் பிள்ளைகள் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எதனா நடந்தது, உங்களுக்கு அது வந்து பிடிக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு அது தப்பு அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுனாலே நீங்க வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பா சொல்லிடுங்க. இது அந்த காலம் மாதிரி கிடையாது. பயப்படுவானோ இல்ல அவங்க தப்பா நினைச்சுவாங்களோ அப்படி கிடையாது. உங்க பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தப்பா நினைக்க போறது இல்ல. அதே மாதிரி எந்த ஒரு ஆணா இருந்தாலும் சரி, பக்கத்து வீடா இருந்தா கூட சரி, நம்ம சொந்தக்காரங்க சரி, டிஸ்டன்ஸ் கீப் அப் பண்ணுங்க. அதனால எந்த தப்பும் இல்லை. அதனால அவங்க தப்பா நினைச்சாலும் பரவாயில்ல, பேசுறதாலும் பரவாயில்ல, அது உங்க பேரண்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. நீங்க தைரியமா அதுக்காக சொன்ன வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருங்க. சரிங்களா? அதனால லேடிஸ் குட்டீஸ் வந்து அடுத்தது ஜென்ஸ், உங்களை நம்பி வந்துட்டு ஒவ்வொரு பெண் பிள்ளைகளும் வந்து வளர்ந்துட்டோம். நாங்க பிறந்தது வந்து அப்பா அம்மாவை நம்பி, வாழ்றது வந்து புருஷன்களை நம்பி, கடைக்காலம் வந்து கடைசி காலம் வந்துட்டு பிள்ளைகளை நம்பி. சோ ஆண்களை நம்பிதான் வந்துட்டு ஒவ்வொரு பெண்களுமே இருக்கும். நீங்க வந்து எங்களை பூஜிக்கலாம் வேண்டாம், எங்களை பெண்களா மதிச்சா போதும். மதிக்கணும் இல்ல, அந்த அன்பை மாத்திரம் கொடுங்க. நீங்க சின்ன அன்பு கொடுத்தீங்கன்னா நாங்க பெருசா கொடுப்போம். அது உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அதுல ஈகோ எல்லாம் பாக்காதீங்க. நாங்க ஆம்பளைங்க எங்களுக்கு எல்லாம் அப்படிலாம் பார்க்கவே பார்க்காதீங்க. ஒரு சின்ன அன்புனால நாங்க குழந்தைங்களா ஆயிடுவோம் எத்தனை வயசுனாலும். சோ உங்ககிட்ட கேட்கறது அது ஒண்ணுதான். உங்ககிட்ட பணம் காசுல எந்த வயசுமே வந்து நீங்க ஒரு பணம் கொண்டு வா அப்படின்னு அந்த பணம் வைக்கிற இடத்துல நீங்க அன்பை வச்சு பாருங்க, உங்க ஃபேமிலி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. சோ அது உங்களுக்கு. அதே மாதிரி நம்மளோட குரூப் மெம்பர்ஸ்க்கு நான் வந்து கண்டிப்பா சொல்ல வரேன். நீங்க வந்து ஆல்ரெடி வந்துட்டு நம்ம குரூப்ல டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, லாயர்ஸ் இருக்காங்க, எம்எஸ்சில இருந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்ன ஒரு பிரச்சனைனாலும் அதை அப்ரோச் பண்ணி கவுன்சிலிங் கொடுக்கறதுக்கு ஃபேமிலில இருந்து எல்லா கேட்டகரியிலும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் சைட்ல இருந்து நமக்கு வந்து படிச்ச எஜுகேட்டட் குவாலிஃபைடு பீப்புள் வந்து நம்ம கூட இருக்காங்க. நீங்க எத்தனை மணி நேரம் எனக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, நானும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இனிமேலும் அது வந்து தொடரணும். இன்னும் இதை பார்த்து நிறைய படிச்சவங்களா இருந்தீங்கன்னா எங்களை வந்து அப்ரோச் பண்ணுங்க. உங்களால நிறைய பேருக்கு வந்து நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன். எனக்கு 12 மணிக்கு கால் பண்ணா கூட நான் எடுத்து அட்டன் பண்ணி அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ நீங்களா என் கூட சப்போர்ட் தருவீங்கன்னா நம்ம மக்களுக்கு உங்களை வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து நிறைய டீச்சர்ஸ் தேவைப்படுது, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. சோ டீச்சர்ஸ் நீங்களா இருந்தாலும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சேரிட்டி ஒர்க் தான். நானும் யார்கிட்ட பணம் கொடுக்க மாட்டோம், உங்கள்கிட்ட வாங்க மாட்டோம். சோ எங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதை வந்து சோசியல் ஒர்க் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மேம் தேங்க்யூ வித்யா மேம். நீங்க நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, சைலண்டா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. உங்களை வெளியே தெரியவே இல்லை, யாருக்கும் தெரியாது. பட் எனக்கு பர்சனலா தெரியும். நீங்க உண்மையாவே ஒரு பொக்கிஷம் அப்படின்னு தான் சொன்னோம். உண்மையாவே என் கூட இவ்வளவு தூரம் வந்து நீங்க என்ன நம்பி ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்துருக்கீங்க. தேங்க்யூ சோ மச். பட் உங்களோட பவர் வந்து எனக்கு தெரியும். கண்டிப்பா நீங்க எப்பயுமே என் கூட பயணிக்கணும். Business people, the eminent society leaders are hearing from all these people like their own struggles. This creates a safe space for women to embrace and pursue their dreams with the core goal of. ரொம்ப அழகா ஓம்பியா பேசிட்டு இருக்கீங்க. என் கதை என் கனவு அப்படிங்கிற தலைப்புல வந்து நாங்க வாரம் சொல்ல முடியாது. எங்களுக்கு அடிக்கடி நாங்க மீட் பண்ற நிறைய லேடிஸ் வந்து நாங்க வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவங்க ஆல்ரெடி எங்களுக்கு பழக்கமானவங்க தான்.
சோ அவங்க மூலமா நிறைய பேருக்கு நிறைய பலன்கள் போய் சேர்ந்திருக்கு. அதை நாங்க தெரிஞ்சதை வந்து எல்லாருக்குமே தெரியப்படுத்தணும், நிறைய பேர் அவங்க மூலமா நிறைய நல்லது அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல நோக்கத்துக்காக தான் நாங்க அந்த என் கதை என் தலைப்பு அப்படிங்கிற இதுல வந்து நாங்க ஒரு டாபிக்ல வந்து நாங்க பேச வந்திருக்கோம். அந்த தலைப்பு படி பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஆல்ரெடி நான் சொன்னதுதான், நம்ம ஷீலா மேடம் வந்து ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் எங்களோட தமிழ் இதுல வந்து இன்டர்வியூ வந்திருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு நீங்க எல்லாருமே இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாத்துருப்பீங்க. ஷீலா மேடம் இன்டர்வியூ வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதே மாதிரி ஒவ்வொரு அடிக்கடி வந்து நம்ம மீட் பண்ணலாம். நிறைய பெண்களை வந்து அடிக்கடி நம்ம இன்டர்வியூ இதுல வந்து மீட் பண்ணலாம். கூடிய சீக்கிரத்துல விரைவில் சந்திப்போம். Thank you so much. தேங்க்யூ. Thank you. தேங்க்யூ. Thank you.